صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس
نفس ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم
لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita mulakan majlis Quran pada pagi ini, telah kita bersama-sama membacakan selawat nariyah dan Asma'ul Husna yang dipimpin oleh Ustaz Muhammad Ahmad. Majlis silakan. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب
صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف البارئ
المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berbahagia Puan Hajah dan Tutu Syima Muhammad, Setiausaha Majlis Madrasah Johor Bahru, Tutu Jabatan, Tutu Bahagian Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fairuz bin Ali Akbar, seluruh warga Madrasah Johor Bahru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh barakah ini dapat kita bersama-sama hadir untuk kita menghayati program Pemudik Al-Quranul Karim. Dan untuk malam kita bersama sampai kita sama-sama membaca Al-Quranul Karim, kita akan dapat bersama-sama untuk menghadiri majlis sambutan Isra dan Mi'raj 1443 Hijrah bersamaan 2022 Masihi peringkat majlis pada Johor Bahru. Saya bagi pihak majlis merakamkan ucapan selamat datang kepada seluruh warga Bandar Johor Bahru. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini semoga Allah merahmati kita sekalian, memberkati kita sekalian di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita akan menyambung surah Al-Baqarah ayat yang ke-246 yang akan dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aiman, manakala terjemahnya pula akan disampaikan oleh Saudara Syamsul. Majlis persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا
في سبيل الله قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين. Aku berlindung dari syaitan yang direjam. Tidakkah engkau ketahui, wahai Muhammad, tentang kisah ketua-ketua dari Bani Israel sesudah wafatnya Nabi Musa, ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka, lantiklah seorang raja untuk kami, supaya boleh kami berperang bersama-sama dengannya pada jalan Allah. Nabi mereka menjawab, tidakkah harus jika kamu kelak diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang? Mereka berkata, mengapa pula kami tidak akan berperang pada jalan Allah, sedang kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami? Maka apabila perang itu diwajibkan atas mereka, mereka membelakangkan kewajipan itu, kecuali sebahagian kecil dari mereka. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui akan orang-orang yang zalim. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم. Dan Nabi mereka pula berkata kepada mereka bahawasanya Allah telah melantik Talut menjadi raja bagi kamu. Mereka menjawab, bagaimana dia mendapat kuasa memerintah kami, sedang kami lebih berhak dengan kuasa pemerintahan itu daripadanya. Dan ia pula tidak diberi keluasan harta kekayaan. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilihnya, iaitu Talut, menjadi raja kamu,
dan telah mengurniakannya kelebihan dalam lapangan ilmu pengetahuan dan kegegahan tubuh badan. Dan ingatlah, Allah jualah yang telah memberikan kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Luas, iaitu rahmatnya dan pengurniaannya, lagi meliputi ilmunya. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Dan Nabi mereka berkata lagi kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaan Talut itu yang menunjukkan benarnya dari Allah, ialah datangnya kepada kamu peti tabut yang mengandungi sesuatu yang memberi ketenteraman jiwa dari Tuhan kamu dan berisi sebahagian dari apa yang telah ditinggalkan oleh keluarga Nabi-Nabi Musa dan Harun. Peti tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya peristiwa kembalinya tabut itu mengandungi satu tanda keterangan bagi kamu jika betul kamu orang-orang yang beriman. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu man zina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Yang majlis ini silakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Fairuz bin Ali Akbar berkat pentas bagi mulakan majlis sambutan Isra Mi'raj tingkat Madaraya Johor Bahru. Silakan. Tuan-tuan dan puan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita membaca beberapa potongan ayat suci Al-Quran Karim dari surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan bacaan kita tadi semoga kita dihimpunkan Allah bersama dengan golongan orang yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Bagi meneruskan majlis pada pagi ini, saya mengimpin majlis yang dipersilakan Fadil Ustaz Muhammad Fairuz Ali Akbar, pengasas Pondok Al-Bushra Kota Tinggi, untuk menyampaikan ceramah sempena sambutan Isra dan Mi'raj.
1443 Hijriah bersamaan 2022 Masihi. Peringkat Majlis Bandaraya Johor Bahru. Dengan takzimnya Majlis Persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad habibis salihin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا Innahu huwas sami'ul basir. Terima kasih kepada Tuan Pengacara yang saya hormati, yang berusaha Timbalan Setiausaha Engineer Hajah Nazatul Shima binti Muhammad, Ketua Jabatan Warga-Warga Kerja MBJP, Ustaz Aiman yang me-WhatsApp saya dan telefon saya ini untuk program ini. Terima kasih kepada seluruh warga MBJP yang sudi bersama saya pada pagi ini dalam Majlis Sambutan Isra' Mi'raj 1443 peringkat Majlis Bandaraya Johor Bahru. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, untung kita sebagai orang Johor yang sentiasa memperingati, membaca dan mengulang sejarah-sejarah agung di dalam Islam di setiap masa dan ketikanya, termasuklah majlis memperingati peristiwa agung yang telah terjadi lebih 1000 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu terhadap junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya rasa daripada kecil kita ni dekat sekolah, dekat surau, dekat masjid, kita dah cerita banyak pasal Isra' Mi'raj ni. Tapi pada hari ini saya nak mengajak tuan-tuan saudara-saudari sekalian untuk memerhati tentang peristiwa Isra' Mi'raj ini bagi konteks diri kita. Sebab kalau kita ceritakan tentang keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah jelas sekali. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Taala daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada 27 Rejab, kemudian naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, ya, menghadap dengan anugerah-anugerah yang banyak. Berlaku setahun sebelum peristiwa hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dalam keadaan yang begitu getir sekali keadaan Nabi pada tahun itu, iaitu berada dalam keadaan sangat sedih, ia menghadapi cabaran yang besar. Peristiwa itu semua kita dah boleh baca. Saya kira kita kalau cakap, oh Nabi nampak itu, Nabi nampak ini, Nabi naik, semua kita tahu. Tapi yang lebih penting adalah kita nak melihat konteks diri kita. Ya? Tapi kita ceritakan juga pasal Nabi itu, tapi kita nak tengok diri kita. Apa kesannya peristiwa itu kepada kita setelah berpuluh tahun kita menceritakannya. Kalau saya ni, saya dah 50 tahun. Kalau saya ingat, mungkin peristiwa ni diceritakan semenjak 7 tahun, 8 tahun umur saya agaknya. Berapa banyak tahun dah dengar ni. Ya? Ni kakak-kakak yang kat depan ni dah banyak kali tak dengar peristiwa Isra' Mi'raj? Ke baru tahun ini? Kalau baru tahun ini, sebab ada anak murid saya yang umur dia 11 tahun. Saya bercerita, kita ni kena ingat Nabi naik Isra' Mi'raj. Apa tu Ustaz? Isra' Mi'raj tak pernah dengar. Tapi dia umur 11 tahun, sesuai tak? Sesuai lah, dia tak pernah dengar. Kalau tuan-tuan ni tak pernah dengar, itu bermakna itu ada masalah, ya, pada mana-mana urat lah mungkin. Peristiwa Isra' Mi'raj itu adalah
urusan Allah. Sebab itu Allah Ta'ala mulakan dia punya ayat dalam surah Isra. Ini maknanya besar ya peristiwa ini, sebab ada satu surah yang namanya surah Isra. Dan peristiwa ini siapa tak percaya, kafir, murtad. Tak percaya peristiwa Isra Mi'raj, murtad. Sebab dia ada dalam Al-Quran. Sebab salah satu daripada rukun iman adalah percaya pada kitab, dan kita ni Al-Quran. Tak percaya apa yang ada pada Al-Quran, kafir. Jadi dia peristiwa iman tu. Dan itu adalah menguji keimanan para sahabat di ketika itu, saat itu. Pada zaman kita mungkin kita sudah tidak pertikaian lagi, sebab benda itu sudah jelas dan tidak ada apa-apa halangan untuk kita percaya, sebab bendanya sangat masuk akal. Tetapi Allah Ta'ala mulakan cerita tentang Isra Mi'raj ini, tuan-tuan, saudara-saudari, dengan pernyataan Allah, Subhanallazi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang memperjalankan. Jadi senang kata Allah Ta'ala beritahu kepada kita, peristiwa Isra Mi'raj ini Allah pertaruhkan kesucian dia. Allah pertaruhkan keagungan dan kekuatan dia. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya Muhammad. Dia bukan urusan Nabi Muhammad, itu urusan Allah. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa urusan Allah. Nabi Muhammad hanya ready, siap tubuh badan saja, persiapan jiwa saja. Begitu. Dia bukan urusan Nabi Muhammad. Jadi dia tidak ada cerita bagaimana, macam mana, boleh ke? Dia tak ada cerita macam tu. Sebab bila kita cerita tentang Maha Suci Allah, suci Allah ni maknanya dia tak ada halangan. Dia nak apa, ikut kehendak dia. Innama amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu, macam tak pernah baca surah Yasin tu kan. Urusan Allah Ta'ala dia tidak ada halangan. Dia Maha Suci. Maha suci daripada lemah, Maha suci daripada sifat yang tak layak, Maha suci daripada ada masalah, Maha suci daripada tak mampu, Maha suci daripada terhalang, Maha suci. Tak, dia tidak perlu apa-apa asbab, dia tidak perlu apa-apa cara, dia tak perlu. Sebab itu peristiwa ini urusan aku, kata Allah Ta'ala. Jangan tanya, tak penting itu semua. Aku hilangkan permasalahan masa, aku hilangkan permasalahan atmosfera, aku hilangkan permasalahan itu, semua hilang. Semua tak ada urusan. Sebagaimana aku gulirkan matahari dan bulan, sebagaimana aku putarkan bumi, sebagaimana aku susun planet-planet tanpa ada tiang, berjalan pada paksi ini tidak pernah bergeser satu geseran pun. Maka apa halangan aku nak naikkan hamba aku? Jadi ini ada persoalan Allah, boleh faham tak? Jadi dia tak ada masalah sebenarnya. Dia hanya ada masalah pada orang yang masalahnya. Boleh faham? Jadi kalau ibu ada masalah, itu masalah. Dan cerita ni adalah cerita tentang Allah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada ketika itu menghadapi cabaran begitu getir. Dalam bahasa kasarnya, Nabi Muhammad ini dibanting, dipukul, dipantai. Oh, pada tahun itu antara yang betul-betul Nabi terasa adalah kehilangan bapa saudara dia, Abu Talib. Ini sangat besar. Tak lama tu wafat pula isteri yang tercinta, isteri yang sangat hebat, Khadijah. Sebab itu Sayyidatina Khadijah tu gelarannya Al-Kubra. Pernah dengar perkataan Al-Kubra? Seorang yang sangat besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi Muhammad sewaktu dia bernikah dengan Siti Khadijah, dia tak pernah kahwin dengan orang lain. Khadijah seorang. Bila Siti Khadijah dah wafat, barulah dikahwin lain-lain. Sebab itu bapak-bapak ini semua, abang-abang kalau nak kahwin, tunggu orang tua tu meninggal dulu. Itu kena ingat. Sebab yang pertama ni dia Al-Kubra, faham tak? Tunggulah dulu. Masalahnya suami yang dah gaut, member tu okey lagi, itu masalah pula. Jadi abang-abang tunggu akhirat aja lah, apa nak buat, bahagian masing-masing. Dan pada tahun itu apabila dua orang tunggak ni hilang, oh ya Allah,
Orang kafir Quraisy memperkasa kenapa? Tindakan menyakiti Nabi dan para sahabat. Itu ada yang dahsyat. Kalau Habab Al-Arat, seorang sahabat yang diazab tu sampai disalai, dibuat macam barbecue, hancur tubuh dia, menitik-nitik dia punya air daging dia. Oh, dahsyat. Cerita Bilal bin Rabah, cerita Sumayyah, itu semua cerita. Begitu juga Rasulullah ni macam-macam tengah semayang, orang bawa tai unta, bekas uri, unta yang beranak, dicampak atas kepala dia tengah semayang. Ada orang yang menjerut leher Nabi. Dahsyat. Dah tak ada lagi yang nak masuk Islam dah, tak ada lah. Dan Nabi cuba pergi ke Taif. Peristiwa Taif sangat hebat. Nabi sangka bolehlah agaknya dapat lagi seorang dua lagi yang nak beriman. Mungkin orang-orang Taif ni lembut sikit agaknya. Di orang kampung yang yang bertani kan, mungkin hatinya sejuk sikit, di wadi sikit. Tapi Nabi dihina, dilontar, lari Nabi. Sedih Nabi masa itu. Memang betul-betul dihantam, diuji. Ini kekasih Allah tu, Habibullah. Namanya tercatat di setiap tiang-tiang arasy, di setiap pintu-pintu syurga, bahkan di daun-daun syurga. Tapi Allah kasih uji memang cukup. Habis apa halangan ibu-ibu, saudara-saudara semua diuji oleh Allah Ta'ala. Bila pula saudara ni jadi kekasih Allah Ta'ala? Perasan. Ini Nabi Muhammad ni kekasih Allah, orang yang paling dicinta, makhluk yang paling dikasih, yang dia berikan kedudukan rahmatan lil alamin, tapi cukup dihantam, menderita. Jadi kita ni kalau diuji biasa lah tu. Faham tak ibu-ibu? Ada ujian tak sekarang ni? Ada masalah tak? Macam mengangguk-ngangguk punya. Memang banyak masalah. Betul ke ni? Banyak masalah. Allah kesian. Hari ini mudah-mudahan selepas keluar daripada majlis ni dapat penyelesaian. Okey? Maka Allah SWT menghibur hati Nabi. Sebenarnya ada banyak tujuan. Sebab itu peristiwa Isra Mi'raj saudara-saudari kena baca, beli buku baca, lepas tu dengar ceramah-ceramah. Sebab para ustaz, para asatizah ni, para habib, para masyayikh, para buya, kiai dan sebagainya ni, mereka ni akan fokus sini, cerita sini. Sebab kita nak baca semua 3 hari 3 malam. Tak dapat, faham tak? Ini pun disuruh saya ni dalam 9.20, 9.30 je. Faham tak? Lepas tu suruh balik. Tak boleh lama, saya pun faham kan. Memang tak boleh lama kan. Kalau lama kadang-kadang tengok ustaz tu sakit hati, tak balik-balik. Memang macam tu biasanya. Kadang saya pergi ceramah, ya je panggil saya. Saya datang tidur dia pula. Dia ni macam nak naik langit tak tengok. Kadang ada ya dia panggil saya kan. Tapi saya ceramah dia tidur. Kempam aku tengok sini, kalau tidur aku belasah ni. Tuan-tuan, maka Allah Ta'ala jemput Nabi naik ke langit. Tapi jemputan tu sebenarnya dia punya itinerary dah disiapkan beribu-ribu tahun sebelum itu. Allah dah beritahu kepada para malaikat, akan naik ke atas ini kekasihku, rahmat sekalian alam untuk ziarah. Para malaikat ni, para penduduk langit ni, di kerajaan malakut ni, maknanya kerajaan para malaikat ni yang duduk di atas tu, dah bersiap prosedur, itinerary semua dah siap, protokol semua dah siap. Macam kita ni kan ada protokol ni kan, betul tak? Ni kalau Datuk protokol ni macam ni kan, kalau ada MB protokol ni macam ni. Dia protokol. Bahasa sekarang yang dikenali dengan SOP, General of Sharia. Jadi tuan-tuan, Nabi ni dibawa dalam perjalanan ni. Antaranya itu memang sudah Allah Ta'ala punya ketetapan, tapi antara sebab dia adalah untuk menghibur hati Nabi. Dan diberi dia ujian-ujian tu, dan dihilangkan semua orang-orang yang
dia selalu merasa orang tu memberikan ketenangan pada dia, bapa saudara dia. Allah Taala ambil bapa saudara dia, isteri dia Allah ambil isteri dia, kaum dia Allah jadikan kaum dia memusuhi dia. Dia tak ada siapa-siapa. Allah menzahirkan kepada dia bahawa tak usah lagi engkau berharap pada mana-mana makhluk, tapi engkau letakkan diri engkau kepada aku, Tuhan, kepada sekalian makhluk. Al-Khallaqul Alim. Jadi kalau ibu ada masalah, tolong lepaskan seluruh makhluk, tapi menghadaplah kepada Al-Khallaqul Alim. Do you understand? Sebab kita selalu bergantung. Ini nanti mak tu nak cakap dengan mak. WhatsApp kakak, nak jom ni kakak. Abang tu ada masalah, dia suka janda. Sampai sini yang suami dia ada masalah dengan janda, angkat tangan. Macam-macam masalah hidup dalam dunia ni, macam-macam masalah kan. Ya. Seronok masalah dunia ni tau sebenarnya. Sebenarnya kalau dipikir boleh jadi ketawa tau. Tapi yang merasa tu sakit hati kan. Kerana ustaz, suami saya ada hubungan dengan janda. Dia tengok kesian pula. Dia lah orangnya putih cantik kan. Jenjang orang ni. Saya pun tanya, janda tu cantik ke? Hitam gemuk. Dah, kesian. Macam mana suami awak tu lebih suka janda padahal awak ni cantik kan? Faham ke tak faham tu? Kalau dia tengok tu kita macam nak ketawa tau. Tapi this is what we call lie. Do you understand? It's lie. Jadi ibu tenang-tenang aja lah hati. Ramai orang perempuan ini. Jadi Nabi ni dibawa tengok tau langit semua sekali. Nabi senang kata Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, lupakan sejenak soalan dunia, mari tengok aku punya kerajaan. Maka Nabi bila tengok, Nabi, ini kerajaan Allah Ta'ala. Apalah sangat sekadar orang Quraisy tu, apalah sangat urusan itu. Ini besarnya kerajaan Allah Ta'ala. La ilaha. Nabi ziarah syurga, Nabi ziarah neraka, Nabi tengok Sidratul Muntaha, Nabi tengok Arash, Nabi tengok alam. Ya Allah, luasnya, besarnya kerajaan Allah Ta'ala. Macam ini kerajaan Allah Ta'ala. Tak terkata. Nabi banyak yang Nabi tak boleh sebut kata-kata. Nabi kata itu pandangan yang tak boleh aku katakan. Indahnya, luasnya, besarnya, perkasanya. Nabi ziarah syurga tau. Nabi tengok syurga. Nabi kata, ramai orang dalam syurga. Tapi kebanyakannya fakir miskin, kata Nabi. Kan? Waktu kita kena sayang fakir miskin, kesian fakir miskin. Supaya kita dapat syafaat fakir miskin. Nabi ziarah neraka. Nabi masuk neraka tau, tengok. Nabi kata ramai orang perempuan dalam neraka. Ini supaya jadi pengajaran. Orang miskin dia tak ada masalah. Kalau hari kiamat dia nak kira-kira pun susah nak kira. Tak ada apa nak dikira. Ada rumah? Tak ada. Tapi duduk mana di PRT. Jadi nak apa nak kira kan bukan dia punya. Dia kurnia je. Ada kenderaan tak ada. Ada bersikap majlis agama bagi. Dia pun nak dikira. Betul tak? Apa nak dikira dia? Tak ada dikira. Kita nak kira lagi. Viva. Vios. Okay? Biasa suami dia. Jadi itu pengajaran pada kita.
Kalau orang perempuan banyak masuk neraka, maka kita pun akan tarik lelaki daripada neraka, daripada syurga. Orang lelaki, kalau kaki dia sebelah masuk syurga, dia jangan main-main. Kalau sebelah masih di luar, belum ready lagi. Belum steady lagi, bro. Sebab ada 4 perempuan yang boleh tarik dia bila-bila. Isteri dia, anak perempuan ni, ibu dia. That's okay. Tu dah nyanyilah. Tak, itu memang. Sebab apa kata Sayyidina Muaz bin Jabal, hari raya yang hakiki adalah apabila seseorang dapat masuk syurga. 2 kaki dah masuk. Siapa 2 kaki dia dah masuk, itu bermakna dia tidak akan keluar lagi. Do you understand? Itu dia punya konsep dia. Jadi Nabi tengok semua ni, saudara-saudari. Habis yang saya nak balikkan kepada diri kita, Nabi naik ke langit ni mewakili kita. Ziarah Nabi ni sebenarnya balik ke langit itu adalah balik kampung. Kalau orang Indonesia kata mudik kampung. Mudik, balik kampung. Kenapa balik kampung? Itu adalah mengkaji sejarah kita, cek semua. Riki dulu. Itu cek asal usul kita. Saudara-saudara, saya ingatkan saudara-saudari, kita ni bukan asal daripada sini. No. Kita asal daripada syurga. Apabila Israel diperintah oleh Allah SWT untuk mengambil tanah untuk menciptakan Adam, Israel ambil tanah. Macam-macam jenis tanah dia ambil dia. Tanah liat, tanah hitam, tanah putih, semua dia ambil dia. Dibawa ke langit. Sebab itulah anak-anak Adam ni ada yang hitam, ada yang putih. Ada. Nengok tanah kena dia tu. Anak hitam betul. Kita jangan marah. Israel punya urusan tu. Kalau dia ambil yang putih je, dulu kan putih kita semua kan. Betul, ada yang hitam, putih, macam-macam. Bila dibawa tanah tu ke dalam syurga tu, Allah yang menciptakan Nabi Adam tu dengan tangan dia sendiri. Tangan tu masuk kekuasaan dia. Allah ciptakan Nabi Adam tu. Maka Allah meniupkan fayanfukhu fihi ruh. Allah yang tiupkan roh dia sendiri. Tapi jangan tuan-tuan tengok saya meniup ni macam mana pula Allah meniup ni. Ini perkataan kias, faham? Mana Allah sendiri direct menciptakan Nabi Adam. Duduk Nabi Adam tu. Maka Nabi Adam tinggal dalam syurga. Bermakna bapa kita tu, asal atuk kita tu daripada syurga. Dia bukan di dunia. Cuma asal tubuh dia tu, tapi duduknya, cuacanya, kesesuaiannya adalah syurga. Kemudian dijadikan daripada tulang rusuk Nabi Adam ni, isteri dia, Siti Hawa. Jadi Hawa, sebab itulah Nabi Adam ni bapa. Siti Hawa tu anak dia. Daripada diri anak, faham tak? Jadi Nabi Adam ni mak tak ada, bapa tak ada. Siti Hawa dia ada bapa, tak ada mak. Nabi Isa dia ada mak, tak ada bapa. Ada orang zaman sekarang ada maknya, tak ada bapa. Tak tahu macam mana pula tu. Ada juga sekarang banyak bapa. Ada pula ke sana jadi bapa, ke sini jadi bapa. Pelik pula. Itu bukan mainnya pula. Itu pun ada juga. Maka berkahwinlah Siti Hawa dengan Nabi Adam, dengan suami, dengan bapa dia dikahwin. Itulah sejarah bapa kahwin dengan anak. Sebab belum ada sesiapa kan. Bapa kahwin dengan anak. Itu dibenarkan syariat masa itu. Dikahwinkan. Duduk Nabi Adam, Siti Hawa. Sebab itu ingat ya, kita ni bukan asal sini. Sebab tu kita tak sesuai hidup kat sini. Kita tak sesuai. Kita kena balik kampung. Tempat kita sesuai kita adalah syurga. Lepas tu kita duduk sini, kita lepak. Tak sesuai. Tapi di sini kalau banyak makan macam mana? Lepak. Kurang makan? Lepak. Panas? Tak tahan. Sejuk? Tak tahan. Sebab apa? Kita bukan orang sini. Kita orang mana? Orang syurga.
kena balik syurga baru kita tenang. Sebab tu kalau kita baca sejarah ataupun kita baca tafsir tentang syurga tu sesuai untuk manusia. Itu Nabi pergi cek. Ini nak bawa balik nanti ni kita punya adik-beradik ni. Anak keturunan kita, umat-umat kita. Jaga elok-elok ni. Senang kata Nabi Muhammad itu menyelusuri sejarah kita. Dan kita ni nanti akan kembali ke atas. Kita akan kembali ke atas. Kenapa kita balik atas? Kita akan mi'raj nanti. Bila kita mati roh, kita akan diangkat ke atas untuk daftar kepada orang-orang soleh fi illiyin. Langit ketujuh. Tapi kepada orang-orang yang kafir, yang degil, fasik, pendaftarannya bila mati rohnya di sijil bumi yang ketujuh. Jadi kita kena naik. Tapi kita tak boleh naik mi'raj kita masa hidup. Kita mi'raj kita dah mati. Tapi Nabi Muhammad masih hidup. Dia naik ke atas. Jadi senang kata, Isra' Mi'raj ini adalah kita. Macam mana kita nak balik ke atas dalam keadaan Allah muliakan kita dan kita layak untuk masuk syurga. Itu sebenarnya pengkajian ini. Dan Nabi Muhammad naik atas tu tengok dulu. Nabi tengok macam-macam syurga tu. Ya Allah. Macam-macam. Jadi inilah peristiwa Isra' Mi'raj ini adalah kita sebenarnya. Dan Nabi diberikan anugerah yang agung di atas. Apakah anugerah yang agung itu? Macam-macam anugerah itu. Tapi yang paling besar apa? Salat. Salat. Nabi diberikan salat. Salat tu kena jaga elok. Sebab kita nak balik kampung nanti. Ini salat. Bertahun-tahun kita cerita Isra' Mi'raj tapi tidak kita memperbaiki salat kita. Sedang inilah ibadat yang diturunkan secara dahsyat. Ada orang kan, dia cakap, saya dapat obat ni daripada gunung ni. Ni orang ambil kat Sabah, kat gunung, tak ada tempat biasa ni, pokok ni. Jadi dia punya akar kayu ni kalau bertumbuk ni, rebus, minum 2 hari sekali. Ataupun 2 kali sehari, insya-Allah. Rahsia ni kembali ke jantanan. Ni hebat. Kan cerita gunung, cerita hebat. Tapi salat ni Allah Ta'ala bukan suruh Nabi ambil dekat gunung. Nabi ambil dekat mana? Dekat langit. Tak cukup tinggi ke? Waktu salat ni kalau kita tengok, dia semua sekali salat ni. Ada orang dia kata, saya nak sihat. Makan itu, makan ini, buat itu, baca ini. Tapi dia tak tengok. Dalam salat itu kan ada sehat. Dalam salat ada sehat. Apa sehat dalam salat? Memang kita tak perasan. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ya Allah, afiatkan aku, sehatkan aku, sejahterakan aku, kuatkan aku, ya Allah. Tapi kita bila semayang kita baca macam mana? Kita tak baca. Kita tak pernah tengok pun. Kita tak katakan kepada Allah, wa'afini, ya Allah, sehatkan aku, ya Allah, afiatkan aku. Kita baca bila subuh kan, Allahumma hdini fi man hadait wa afini, afiatkan aku sebagaimana orang-orang yang kau afiatkan para nabi, para masyayikh, para rasul, para syuhada, salihin, ya Allah. Tapi kita baca masa kita solat tu, kita punya hati direct tak kepada Allah Ta'ala dengan penuh lah. Sebab tu siapa solat sehat, siapa ada masalah salat, Allah Ta'ala dah sebut, wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong kamu, urusan kamu, keinginan kamu, kesusahan kamu, masalah kamu, cobaan kamu, kesakitan kamu, keinginanmu dengan sabar dan salat. Ustaz, saya sedih ya.
Dan saya punya rezeki ni banyak sempitnya ada, tak tahu ke mana. Gaji saya 3,000, bila hujung bulannya tak ada lagi. Ustaz. Yang mana ni Ustaz? Saya dah masuk kursus dah, fikir-fikir. Aduh, kesian. Kenapa? Sebab masa kita solat, kita tak gunakan betul-betul. Kita tak menghadap Allah betul-betul. Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni, rezekikan aku yang pandang Allah Ta'ala itu betul-betul. Ya Allah, sebab itu kita kalau salat mesti betul. Mata dia punya kiblatnya tempat sujud, dada badan kiblatnya Kaabah, roh jiwa kiblatnya Allah. Apa pula yang Allah? Kita ni biasanya kalau ada masalah, rezeki tersangkut, rumah tangga ada hal, anak degil, urusan ngurusi tak selesai, kita banyak sangat halangan. Itu kerana dosa. Maka perbaiki dosa. Perbaiki dosa. Baca Rabbi firli warhamni. Hujung sekali wa'fu anni. Masa baca tu betul-betul menghadap Tuhan alam ni. Rabbi firli, ya Allah ampunkan dosaku. Kalau firli ni, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah kau ampunkan dosaku, catatannya masih kekal. Dosanya ampun tapi catatnya masih ada. Tapi kalau wa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Afu. Sebab tu bila Ramadan, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anni. Afu tu maksudnya ampun dosa, catatannya pun hilang. Hari kiamat buka tak ada. Tak ada dosa di mana ni, apa jumpa janda ni, tak ada pun. Allah dah hapus. Tak cukup. Dosa masih banyak. Kadang-kadang dosa keras sudah karat. Lepas semayang Nabi kata duduk dulu baca Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca 3 kali kata Nabi. Dengan rasa nak minta ampun. Ya Allah, aku minta ampun kepada Engkau ya Allah. Aku bertaubat kepada Engkau. Aku balik kepada Engkau ya Allah. Tolong aku ya Allah. Baca 3 kali. Allah Ta'ala, Rasulullah kata apa dosa walau banyak boleh dilaut. Tapi ada dosa yang keras. Kadang-kadang dosa yang dah sental tak hilang lagi. Baca lagi. Nabi kata apa? Siapa baca subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Genapkan dengan la ilaha illallah wa la syarikalah sampai habis. Jumlahnya 100. Maka akan ampun dosa sebanyak boleh dilaut lagi. Maka lepas salat jangan berangkat. Jangan berambus. Duduk depan Allah. InsyaAllah masalah ibu ada apa? Duduk depan Allah. Balik betulkan diri kita semula. Tapi seperti itulah saya sebut. Banyak. Sekarang di universiti bila buat kajian-kajian, berapa persen orang yang semayang? 10% yang semayang, 90% tak semayang. Majlis Bandaraya ni ada kena-mena dengan kilang-kilang tak? Ada. Cuba sesekali pergi masuk kilang, buat kerja tuan-tuan, tapi buat survey biasa. Mungkin tanya yang biasa. Kalau kilang tu, satu kilang 700 orang, berapa orang yang semayang? Ini kadang-kadang bila saya ceramah, saya tanya pekerja kilang, industri. 700 orang dalam tu. Kadang-kadang Pak Segi tu kan, 700 tu. Dia punya production line apa semua sekali kan. 700 bila sampai waktu zuhur berapa orang yang sembahyang? Tak sampai 50 tuan-tuan. Inilah kita sebenarnya. Sembahyang kita enteng kan? Kita tak peduli. Dan kalau sembahyang pun sembahyang kita tidak. Tak rasa. Jadi balikkan semula. Yang tua-tua ni, saya ingat dekat Majlis Bandaraya ni, saya pun selalu dengar tuan-tuan sampai ada berdesing-desing telinga bila dengar saya ceramah ni, betul tak? Daripada saya muda sampai saya dah tua ni. Ni saya tahun ni dah 50 tau. Masa saya ceramah dulu, saya ingat saya masih handsome lagi tau. Semenjak COVID ni baru lah. Saya baru ni demam. Saya ingat seminggu lah. Saya pasal betul ada demam kali ni. Saya ingat COVID tu. Saya pun tak tahu. Saya makan Benadryl je.
Kalau chat aku rasa tu pakai pit aku. Tak tahu lah tu. Aku rasa memang tu lain kan. Tak tahu lah aku malas nak cakap banyak kan. Tak punya cocok-cocok aku ni banyak kali aku tengok. Tapi gitu-gitu juga. Faham ke tak faham ni? Okay. Itu kita. Betul tak? Tentang Isra Mi'raj kita. Let's come back. Mari balik. Supaya kita layak untuk balik kembali ke tempat asal kita. Tuan-tuan kalau nak okey, kena balik ke syurga. Tak boleh duduk sini. Tuan-tuan tak boleh duduk di sini. Kalau duduk sini nanti darah tinggi, kencing manis, kaki kencing. Apa lagi? Gaut. Saya kalau pergi surau kan tengok gaut. Bayang kat kursi gaut. Bengkak lagi. Kesian. Pak Cik ni memang tak boleh duduk sini. Dia memang kena balik ke syurga. Pak Cik baliklah Pak Cik. Tahu orang perempuan betul tak? Kanser lah apa. Kita tak boleh duduk kat dunia ni. Sebab tu dikatakan ya. Masya Allah. Siapa ada yang set? Siapa ada yang set? Sila buka Al-Quran. Surah A'raf ayat 172. Supaya kita boleh baca sama-sama. Kalau saya baca tentang insya-Allah. Surah Al-A'raf ayat 172. 172. Saya bacakan tentang semak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Oh, ayat ni memang dahsyat betul. Ni cerita Nabi Adam lepas dia diciptakan, maka Allah Ta'ala letakkan kita ni semua para roh masa tu tahu, arwah. Sebenarnya kita ni arwah lah dulu sebelum sini. Tak lama lagi balik kepada alam arwah balik. Sebab tu bila orang nak meninggal, arwah si fulan kan orang sebut kan. Sebab dia dah masuk dalam alam itu balik. Kita dulu di syurga. Kita dulu di syurga. Apabila Allah tiupkan roh kita semua di punggung Nabi Adam tu, di belakang Nabi Adam. Semua kita ni, every single one, you are exist, you king. Anda hadir. Masuk saya. Ya? Dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam turun-temurun dari tulang belakang mereka, dan ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sambil dia bertanya. Ini bermakna didirikan Nabi Adam, Allah tanya kepada semua yang ada masa itu, kita semua di punggung Nabi Adam itu. Allah bertanya, bukankah aku Tuhan kamu? Mereka semua menjawab, kita semua jawab, benar, bahkan engkaulah Tuhan kami ya Allah. Kami saksi, kami sumpah wahai Tuhan, engkaulah Tuhan kami. Kita semua, every single of us. Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat, sesungguhnya kami lalai tidak diberi peringatan tentang hakikat tauhid ini. Kami lupa. Allah Ta'ala ingatkan itu. Pertemuan itu kita telah dilupakan. Tapi ayat Al-Quran ini, Nabi SAW, para alim ulama didatangkan untuk ingatkan penyaksian kita itu, sumpah keramat kita itu, sumpah setia kita itu. Engkau kata siapa Tuhan? Engkaulah ya Allah. Kami saksi. Jangan sampai hari kiamat nanti kami tak ingat, kami tak tahu. Sedangkan kita telah diingatkan tentang sumpah itu. Walaupun dia telah berlalu. Nanti pada hari kiamat kami tak ingat lah. Jangan. Jadi pagi ni balik sumpah tu. Baliklah kepada Allah semula. Lepas tu saya nak pesan kepada tuan-tuan dan puan-puan, jaga solat elok. Kita nak balik kampung lah nanti. Nak balik kampung ke syurga. Nak balik kampung, kena kontak kampung dulu. Betul tak? Saya dah lama tak balik kampung, saya dah 3 tahun. Oh ya ke? Nak balik kampung kena telefon mak dulu. Kenapa pula? Takut rumah dah hanyut di banjir. Mana nak balik, kontak dulu. Siapkan persiapan. Faham tak? Saya nak balik kampung Ustaz, tapi bapak saya dah meninggal. Habis macam mana nak balik rumah?
itulah tempat kunci ni. Siapa yang pegang kunci? Abang Long. Abang Long kat mana? Dia duduk Kuala Lumpur, Ustaz. Habis macam mana? Kena balik Kuala Lumpur dulu ambil kunci. Faham? Kalau tidak nanti balik Kelantan tengok rumah kunci nak pecah. Pintu nanti orang kampung pecah kepala. Faham? Kena ada kunci. Apa kunci syurga? Miftahul Jannah as-salah. Semayang. Okey, kita kalau kita cerita pasal kitanya tak sesuai sebab ini Nabi punya majlis. Kita numpang dia punya tuing dia. Berkat Nabi. Okey. Nabi pada malam tu didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail, dia belah dada dia kan supaya nak naik ke langit tu. Itu belahan dada yang keempat. That's the first one. Faham tak? Bukan pertama masa umur dia 2 tahun, yang kedua 4 tahun, lepas tu sebelum jadi rasul, kemudian nak naik langit. Begitu hebatnya dia dicuci tu, masukkan iman, masukkan kasih sayang, rahmat, hikmah, kebijaksanaan, baru boleh naik. Jadi kita ni nak kena cuci hati kita dulu sebelum mati. Maka Nabi pun didatangkan burak. Burak ni binatang yang kalau dia tengok mata dia, kalau dia tengok mata dia 2 km, dia rencat sampai ke tempat mata dia tengok. Boleh faham tak? Itu kelajuan dia. Burak ini adalah binatang yang biasa dinaiki oleh Nabi Adam di syurga. Itu perjalanan di syurga ni, alam terlalu luas. Dia dah 9.12 lah. Mana belum naik lagi. Mana ni nak turun ni pula sekarang. Sebab apa? Dalam syurga ni orang yang paling last masuk syurga. Ini buka dalam surah Insan. Surah Insan orang biasa baca pagi subuh. Kan? Yang biasa pergi masjid lah. Yang tak pergi mana tahu. Kan? Dibaca surah Insan pada rakaat kedua. Dalam surah Insan tak ada cerita pasal syurga. Dalam tafsir Ibn Katsir ada menerangkan bahawa syurga ni, orang yang paling last masuk syurga, the last compartment in the heaven, do you understand? Orang yang paling last masuk syurga, dia punya territory dia, tanah jajahan dia, kerajaan dia, kalau dia duduk ini ujung dia nak pergi ke ujung sana 2000 tahun perjalanan. Faham tak? Luas tak dia punya kerajaan dia? Itu orang paling last masuk syurga. Faham ke tak faham ni kakak? Itu agaknya majlis bandaraya ni macam mana tu ya? Jadi kalau kenderaan dia lambat macam FIFA macam mana? Gimana nak sampai ujung? Melentuk papak ke pom, tak sampai-sampai lagi. Jadi kenderaan dia mesti laju. Faham tak? Oh tu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya potong ni bercepat sikit. Maka Nabi pun naik burak. Senang kata berapa kelip mata sampai ke Taibah. Taibah ni apa? Madinah kan? Nabi pun turun, kata Jibril, wahai Muhammad, salat kamu. Itu salat Nabi. Supaya nak cepat tu Allah Ta'ala jalankan itu cepat. Sebab banyak jalanan ni sebelum subuh mesti balik. Jadi lepas salat terus naik lagi sampai ke Tur Sina, tempat Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Turun semayang, naik lagi sampai ke Masjidil belum, sampai ke Baitul Laham, tempat lahirnya Nabi Isa. Siti Maryam menguzrahkan diri dia. Okey, kemudian baru naik lagi sekali sampai ke Masjidil Aqsa. Jadi apa tujuan? Tujuan itu gambaran. Yang pertama Taibah, supaya Nabi Muhammad dapat gambaran ini tempat yang engkau akan berhijrah nanti. Jadi Nabi dah ada view dulu tau. Betul tak? Macam-macam kita lah kan. Kita nak buat bandar baru misalnya. Jadi majlis usaha apa semua kan. Dah pergi Riki dulu, dah siap paper apa semua sekali tak? Baru steady. Baru nanti Datuk nak sign. Do you understand? Lepas tu Tur Sina. Tur Sina tu Allah nak gambarkan, wahai Muhammad, engkau ni penerus urusan Nabi Musa. Sampai di Baitul Laham, beritahu engkau ini dengan Nabi Isa urusan sama. Membawa tauhid, membetulkan mana-mana kesilapan, kesusahan, daripada pegangan-pegangan yang silap. Kemudian Masjidil Aqsa itu adalah masjid yang kedua di atas muka bumi selepas Kaabah, Baitullah. Maka Nabi pun mengikat burak
masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Maka Nabi masuk, tiba-tiba Nabi disambut oleh 124,000 para Nabi. Yang sudah wafat hadir dengan roh. Siapa yang masih hidup hadir dengan jasad dan roh. Siapa Nabi yang masih hidup? Nabi Isa lagi? Banyaklah. Ada Nabi-Nabi yang hidup, kita wallahualam kan kita tak tahu. Yang Allah kehendaki. Nabi-Nabi yang sudah wafat datang dalam roh. Semua berhimpun. Tapi sebab banyaknya roh, maka cukuplah tempat. Sebab roh ni kan sifat dia berbeza. Dia tak makan ruang. Kalau semua hadir 124,000 itu terlalu besar ruang yang diperlukan kan. Paling tidak mesti Masjidil Haram. Jadi Nabi dipersilakan disambut. Gembira semua para sahabat Nabi jumpa Nabi Muhammad. Maka Nabi diminta jadi imam lah. Kami semua jadi imam. Tengok Nabi dipersilakan jadi imam. Kenapa Nabi terima? Malulah saya paling muda lah. Ni banyak Nabi-Nabi lagi bapak-bapak semua. Tidak. Nabi memang muda secara zahirnya. Tapi hakikat Nabi adalah yang paling tua. Paling awal. Sebab Nabi pernah bersabda, Adam masih tanah dan air. Aku sudah jadi Rasul di sisi Allah. Jadi Nabi Muhammad disuruh jadi imam, memang layak, dia paling tua. Sebab itu dia awal dan dia akhir. Jadi berhimpun. Waktu hebatnya, kita ni ada perhimpunan apa? Kita ada perhimpunan setiausaha majlis pada kan? Ada. Perhimpunan engineer kan ada. Perhimpunan ulama ada. Perhimpunan penyanyi pun ada kan? Macam perhimpunan para Nabi tahu. Hebat. Kemudian Nabi dah siap semua keluar daripada Masjidil Aqsa. Panjang perjalanan, maka dihidangkan hidangan kan. Arak dengan susu dalam. Nabi pilih susu. Jibril kata engkau memilih fitrah ya Muhammad. Nabi pun didatangkan tangga daripada syurga. Maka dah tak boleh pakai burak lagi sebab perjalanan dah berbeza. Datangkan tangga daripada syurga. Ingat, Nabi bila naik nanti sampai ke langit pertama, siapa yang tunggu? Nabi Adam. Jadi Nabi Adam datang. Macam mana? Langit kedua kan Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Langit ketiga Nabi Yusuf. Langit empat Nabi Idris. 5 Nabi Harun. 6 Nabi Musa. 7 Nabi Ibrahim. Mereka kena naik dulu sebab protokol. Do you understand? Habis macam mana dia naik dulu? Nabi dah nak gerak ni. Itu urusan Allah. Subhanallazi asra bi'abdi. Tapi protokol. Nabi ni kena naik dulu. Usah. Macam mana perjalanan? Jangan tanya saya. Itu Allah Ta'ala urus. Nampak? Sebab tu kita kena faham. Sebab tu cerita Isra Mi'raj dia cerita Allah Ta'ala. No need to think. Okay? Baik, takkan Nabi Ibrahim aku nak naik tinggi ni, kau langit 2 kan? Ni dia aku nak naik langit 7 ni. Asia tak tahu ni ada ke tidak ni. Check dulu ni. Kan? Everyone can fly kan? Tapi everyone not fly now, you know. Saya dah 2 tahun tak balik kampung ni. Tak tahu kan? Tak tahu dia punya apa? Prosedur. Jadi Nabi pun naik atas. Pada 9.20, kemana saya dah buat tu? Bahaya ni. Faham tak? Apalagi pertama jumpa Nabi Adam. Bila jumpa Nabi Adam, Nabi Adam sambutlah. Seronok jumpa Nabi Adam. Ceritalah. Nabi Muhammad kenal Nabi Adam kan? Tak kenal? Tadi kan dah semayang sama, kenal lah. Betul tak? Tapi kalau tak rapat-rapat, aku orang lapar kan juga ni. Nabi kan diiring oleh siapa? Jibril, maka Jibril lah. Kan Jibril kenal Nabi Adam kan? Ini kenapa pula menanya-nanya yang belik-belik sangat ni? Tidak ada para Nabi, para Rasul yang bawa dia punya wahyu dulu siapa?
Jibril lah. Jibril kenal Nabi Adam ke? Dia ngarut pertanyaan ni kadang-kadang pening juga. Tapi kadang-kadang ada orang nanya tau. Nah, macam mana dia kenal ke? Seterusnya naiklah langit kedua, langit ketiga, panjang saya nak cerita tu. Ya kalau orang dulu-dulu para kiai dulu bila dia cerita Nabi Adam, dia akan cerita pasal Nabi Adam. Nabi Adam begitu. Oh, kalau nak cerita Nabi Adam ni adalah lahir di syurga. Tapi dia ditipu oleh iblis yang dengki kepada dia. Dia tak ada apa salah kepada iblis. Tapi sebab iblis dah lama di dalam syurga, dia sakit hati kepada Adam ni dilantik jadi khalifah. Allah suruh sujud pula. Sebab Allah Ta'ala nak zahirkan sombong dia tu. Bongkak dia dalam hati dia rasa diri dia terbaik tu. Itu yang Allah nak zahirkan. Bila suruh sujud dia tak nak sujud. Aku lebih baik pada dia. Itu yang Allah paling marah tu. Keluarkan dia pada syurga. Tapi dia masuk menyusup ke dalam syurga. Menipu Siti Hawa. Ditipu perempuan. Sebab tu hati-hati lelaki. Perempuan biasa ditipu. Dia pun cakap, Hawa, kau tahu tak kenapa Allah tak kasih makan buah ni? Sebenarnya kalau kau makan buah ni, engkau akan kekal di syurga ataupun kau akan jadi malaikat. Itulah sebab Allah tak nak kasih. Sebenarnya Allah nak buang kau ke dunia. Itulah, aku ni penasihat. Aku nak cakap supaya jadi baik kepada engkau. Berhati-hati dengan nasihat manusia yang jahat. Kelihatan seperti nasihat, tapi sebenarnya dia adalah menghancurkan. Do you understand? I'm telling you the truth. Banyak manusia macam ni, perangai syaitan. Akhirnya Nabi Siti Hawa kata, bang, kita makanlah bang. Apa? Akhirnya makan, terlucut pakaian kemuliaan dia. Telanjang dulu. Lari ke sana kemari mencari daun-daun dalam syurga. Akhirnya mereka dikeluarkan daripada syurga. Sebab iblis sudah bersumpah. Aku sumpah iblis, ya Allah, sebagaimana engkau telah melaknat mengeluarkan aku daripada syurga, aku pohon dengan keagunganmu, bi'izzatika ya Allah, dengan keagunganmu aku pohon supaya aku ditangguh umurku sampai akhir zaman. Allah Ta'ala kata, anta minal munzarin, engkau diberi tangguh. Aku akan menyesatkan anak Adam daripada segala arah yang aku mampu. Dan akan sedikit yang engkau akan dapati mereka bersyukur, kebanyakannya kufur. Maka Nabi Adam pun turun ke bumi. Hidup 40 tahun terpisah Nabi Adam dengan Siti Hawa. 40 tahun bergelumang bersendirian, bersedih. Akhirnya bertemu selepas 40 tahun. Jangan main-main, berpisah. Jumpa, Allah gembira bang, jumpa juga kita. Akhirnya hiduplah bersama. Terus mengandung Siti Hawa, dapat anak dua. Barulah tu beranak. Beranak pula Allah beri ujian kembar. Satu lelaki, satu perempuan. Satu lelaki, satu perempuan. Dah remaja berdua ni, akhirnya masing-masing dah rasa nak kahwin, nak bercinta lah. Tapi sebab tak ada orang lain lagi zaman tu, dia benar kahwin adik-beradik. Tapi syarat syariat tak boleh kahwin sekembar. Mesti kahwin kembar orang lain. Itu syariat. Allah Ta'ala biasanya beri syariat sebagai ujian. Tapi si Qabil ni syaitan cocok dia. Syaitan buat. Padahal Nabi Adam bila turun ke bumi, dia berjanji, dia berazam, dia kata apa? Aku akan bawa balik anak cucu aku kembali ke tempat asal kita, ke dalam syurga. Itulah sumpah bapa kita tu. Jangan ingkari sumpah ayah kita tu. Tapi iblis tak pernah mensia-siakan. Sebab itu fitnah yang pertama kepada manusia adalah cinta. Do you understand? This is about love. Kamu tu hati-hati dengan cinta abang, kakak. Dia tetap nak cinta. Qabil ni, dia ni putih, cantik, lawa, sama dengan kembar dia. Tapi Qabil ni hitam, gemuk, sama dengan kembar dia. Faham? Siapa yang sini jenis kembar Qabil atau Habil? Cuba cakap. Dia masing-masing lah. Jadi Qabil kata, aku nak kahwin dengan kembar aku, cantik, putih, lawa, aku suka. Itu gemuk, iyalah kahwin dengan dia. Allah Ta'ala bagi ujian kan? Betul tak? Akhirnya Qabil bunuh. Sedihnya Nabi Adam. Sedih Nabi Adam. Kau bunuh adik kau, ya Allah. Kenapa? Apakah kalian mau jadi seperti ayah dan mak dulu? Ditipu oleh iblis. Allah. Qabil tu tak bertaubat tau. Dia memikul jenazah adik dia tu.
Ada pendapat yang mengatakan 2 tahun. Dia tak tahu nak buat apa. Dia pikul. Tak tahu. Sampailah dia ni apa? Punggung apa? Punggung gagak tu. Yang MBJP selalu tembak tu. Banyak. Jadi balik waktu balik lah. Nah, sebab tu akhirnya Qabil ni kan dibawa lari kembar tu kahwin tu kan. Nabi Adam pun tak boleh halang cinta. Tapi Nabi Adam ada anak lain kan. Semua nak kawan-kawan bercampur. Jadi dah 2 puak sekarang. Qabil punya keluarga, Nabi Adam punya keluarga. Nabi Adam pesan kepada anak-anak jangan dekat dengan Qabil. Jangan dekat dengan keluarga dia. Tapi sebab keadaan tak mampu juga dihalang. Sebab Qabil ni anak-anak dia lawa-lawa. Dan banyak perempuan. Cantik pakai keju ebon. Zaman itu punya lah. Dia biar hias juga. Yang zaman Nabi Adam punya keluarga banyak lelaki. Faham tak? Akhirnya dibuat pesta menyanyi-nyanyi. Berjumpa juga lelaki perempuan. This is about love. Hancur hidup sebab cinta ni. Sebab tu jaga-jaga cinta. Dah lah. Kalau saya cerita ni 3 hari 3 malam tau nanti. Okay, naik tingkat. Dan last kali naik tingkat 7. Jumpa siapa? Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni ialah kiblatnya para malaikat. Dikatakan Baitul Ma'mur tu putih. Kalau Kaabah kita hitam, faham itu bezanya. Sebab tu hitam putih kehidupan. Maka banyak cerita di situ. Saya nak cerita satu je. Nabi Ibrahim ni sayang kita tau. Dia pun kata, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umat. Itu salam. Dia sayang kita tau. Waktu kita bila semayang ada sebut nama dia tak? Kama sallaita ala Ibrahim. Sebab dia bersalam pada kita, kita bersalam dia. Habarkan kepada umatmu, wahai Muhammad, bahawa syurga ni air dia sangat segar. Dan tanahnya sangat subur. Dan dia kalau ditanam memang cukup naik. Dan khabarkan kepada umatmu bahawa syurga ni masih banyak kosong lagi. Free banyak. Ambil dah. Kalau nak ambil pakai kau lah. Kalau nak ambil pakai lot lah. Ambil lah. Sebanyak mana yang kamu mau. Ambil lah. Kata Nabi Ibrahim. Suruh bertanam. Dia kosong lagi. Siapa nak ambil lah. Chop lah dulu. Ambil. Tapi tanamannya apa? Nak bangunkan mahliganya apa? Prasarana dia apa? Nak pembangunan dia apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tempat baca. Waktu hari-hari kena baca. Hari-hari. Supaya kita banyak prasarana kita, mahligai kita. Ambil lah sebab apa banyak nak. Tapi Nabi bila turun tu Nabi ajar kepada sahabat, itu tanamannya, tapi kuncinya apa? Nak ambil nanti macam mana? Nak cek macam mana? Macam kita ada kad ATM kan, mesti cocok mesti ada apa? Nombor PIN. Kalau tak ada nombor PIN nanti macam mana? Tak boleh keluar. Itu cocok geli-geli je lah. Apa tak boleh keluar duit? Nombor tak ada. Pernah tak pergi bank kan makcik, tolong sikit ni nak tak tahu macam mana lah. Oh sini cik cocok sini. Nombor apa cik? Nombor apa? Nombor PIN tak tahu. Baliklah makcik. Ya, tu kan gitu. Tak ada nombor tak boleh. Nabi kata apa? Dia punya rekening number dia. Apa dia? Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baru dia steady. Faham tak? Jadi satu hari 100 pagi, suatu petang amal ni. Supaya kita syurga nanti ada. Sebab kita nak balik kampung. Tapi kampung tak ada mahligai, tak ada apa macam mana nak masuk. Settlekan diri. Banyakkan amal. Ya? Sempurnakan hidup kita. Dan last kali naiklah. Naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni dikatakan dia macam pohon. Wallahu a'lam, saya pun belum pernah pergi. Nanti saya pergi, saya beritahu lah. Kita akan naik nanti ya. Nabi kata dia punya akar dia di langit ke-6, tapi pucuknya di atas langit ke-7. Dan Nabi naik Sidratul Muntaha sampai satu taraf. Jibril kata, sorry wahai Rasulullah, aku tak boleh sampai ni atas. Kalau aku naik lagi binasa aku. Engkau sajalah yang naik. Sampai taraf tempat yang tak ada siapa-siapa naik, Nabi saja. Itulah sujud Nabi, rafa' kepada Allah. Allah kurniakan macam-macam. Antaranya itulah dia apa? Salat. Inilah kita balik. Inilah perbincangan kita terhadap Isra.
Besarkan otak kita, jangan sempit sangat. Besarkan otak kita. Bila turun ke bawah, Nabi terus cerita pada keluarga dia. Terus saya potong cerita tu kan. Tapi para keluarga dia kata, ya Rasulullah, janganlah kau ceritakan kepada orang kafir Quraisy. Nabi kata, aku tidak pernah diperintah oleh Allah untuk sembunyikan. Okay? Dan Nabi cerita, itu jadi fitnah. Ramai yang jadi murtad di kalangan orang yang lemah imannya. Orang kafir Quraisy mempermain-mainkan Nabi. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hebat kan? Apabila Abu Jahal berlari pagi itu ke rumah Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, engkau tahu apa sahabat engkau, kekasih engkau cakap? Kau tahu apa? Dia pun cerita. Betul ke Muhammad yang cerita? Ini otak Nabi Sayyidina Abu Bakar. Betul ke Muhammad yang kata? Iya, dia kata dia pergi ke Masjidil Aqsa, pagi ni dia balik. Kita kalau pergi naik kuda je yang laju sebulan pergi sebulan balik, itu belum unta. Tapi dia kata dia pergi malam tadi, subuh dah balik. Nabi tanya, betul ke dia yang cakap? Betul, kata Abu Jahal. Otak Sayyidina Abu Bakar memang hebat. Luas otak dia, apa pun boleh masuk. Luas, kita jangan sempit sangat. Otak jangan bodoh. Faham tak saya cakap ni? Minta maaf saya cakap ni, jangan marah tau. Kita cuba faham, otak tu luaskan sedikit. Apa jawapan Sayyidina Abu Bakar tu yang saya rasa this is very genius. Dia kata, aku ni kalau lebih pada itu aku percaya. Sebab apa? Muhammad tu hari-hari cerita kepada aku, wahyu turun, wahyu naik, wahyu turun, Jibril turun, Jibril. Apalah heran ke Masjidil Aqsa tu, lebih besar pada tu aku boleh percaya. Boleh faham tak saya cakap ni? Wide your brain. Do you understand? Fikir sikit. Sebab tu ada orang kan, Wahabi ni saya pun pening betul. Siapa sini Wahabi angkat tangan? Aku betul. Dia kata apa? Mustahil Rasulullah boleh hadir dalam keadaan jasad di waktu ini. Apa yang kau bangang jangannya? Saya nak tanya, Nabi Haidir hidup lagi tak? Dia boleh pergi ke mana-mana tak? Apa hal Rasulullah nak pergi mana dia suka? Apa halangan kau? Engkau siapa? Kan Allah Ta'ala boleh bawa aku. Kalau Allah, Rasulullah kata, ya Allah, aku nak jumpa aku punya kekasih aku dekat bumi ini. Aku nak pergi jumpa dia. Allah kata, tak boleh Muhammad. Dia boleh gitu-gitu. Saya nak tanya, Jibril boleh turun tak untuk bersama dengan kita ni? Israel? Lagi boleh. Yang kawan-kawan ni tunggulah. Ya Allah, Allah boleh buat apa saja. Orang yang mati syahid itu pun, orang yang mati syahid saja itu bukan Rasul. Mati syahid faham? Dia boleh ke mana-mana. Dia boleh ke mana-mana. Allah letak dia di paruh burung hijau. Dia boleh terbang ke mana-mana. Nak makan apa, nak ke mana. Apatah Rasulullah. Boleh faham saya cakap tak? Wide your brain. Kadang-kadang saya baca Nabi, belum Nabi lagi. Imam Ahmad bin Hanbal pernah bercerita, aku mimpi bertemu dengan Allah. Mimpi bertemu Allah, dia bukan bertemu Nabi. Dia siap tanya, ya Allah, ya Tuhanku, orang yang baca Al-Quran, yang faham aja yang dapat pahala ke? Yang tak faham pun baca, dapat pahala, ya Allah. Allah jawab kedua-duanya, wahai Ahmad. Dahlah, saya nak balik, saya cerita nanti itu semua berangkat seorang-seorang. Aku geram juga ni kan. Jadi cukuplah sampai situ je lah. Tapi sebelum saya berhenti, boleh tunjukkan saya gambar yang apa tu tak? Boleh tak? Saya ada gambar ni sikit. Ni ada sahabat-sahabat saya di Kemboja, sebab saya dah 2 tahun lebih tak dapat balik sebab fikir-fikir PSOSP. Jadi perlu tunjukkan gambar ni sikit. Ada satu madrasah ni, dia turun jalankan sikit. Madrasah ni dia tempat budak-budak belajar Al-Quran, belajar doa ini. Dia tak ada tandas, itu ada perigi je. Jadi mereka minta saya untuk carikan dana. Jadi kat sini semua gaji 4,000, 3,000. Tolong masukkan dalam tu saya tu tolong masukkan. Dia punya bajetnya dan 3,000 nak buat 2 bilik 2 bilik tandas untuk budak-budak ni. Masukkan siapa yang gaji rendah RM10, yang gaji banyak 100, jangan malu-malu Itu je lah. Jangan lupa Isra Mi'raj Nabi ditunjukkan satu gambaran. Ya, orang yang menanam hari itu juga tumbuh, hari itu juga besar, hari itu juga tuai. Bila tuai tumbuh lagi, tumbuh apa itu? Orang yang infak fisabilillah, betul tak? Jadi infaklah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana saya punya tabung? Jalankan. Siapa yang tak masuk pendek.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami ilmu dan pengajaran daripada majlis Isra Mi'raj. Jadikanlah kami orang yang salat dan khusyuk, ya Allah, yang mendapat berkat salat itu rahmat dan menjadi kunci kepada kami masuk ke syurga. Begitu juga zuriat keturunan kami, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami. Ya Allah, mudahkan urusan kami, hilangkan semua penyakit kami, mudahkan rezeki kami, limpahkan kebahagiaan kepada kami dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebaikan amalan salat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahasa yang kasar tu saya gurau-gurau yang marah, jangan ada kecil hati. Jumpa lagi, terima kasih banyak-banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.